Hello students, welcome to the platform of e-learning. This video is prepared and presented by Magarajodi from Bharati Vidyalaya Metric Higher Secondary School. Here I will teach you the prose of class 10 unit 1. It has a prose. The name of the prose is His First Flight. It was written by Liam O'Flaherty. Children, let's see some interesting facts about seagulls before we start reading the lesson. Cuties, seagull is a type of seabird. There are 20 species of seagulls that can be found all over the planet. Seagull has strong body, longish bills, elongated legs and webbed feet. Seagull live in colonies that consist of few pairs of birds or couple of thousand birds. Seagulls are attentive and caring parent. The male and female pair for life. They take turns incubating the eggs and feeding and protecting the chicks. Cuties, seagulls can drink seawater as special exocrine glands located above their eyes help eliminate excess salt from their body. Okay children, let's know about the author Liam O'Flaherty. He was an Irish novelist and short story writer and a major figure in the Irish literary renaissance. He was a founding member of the Communist Party of Ireland. லியம் ஓ ஃப்ளாஹர்ட்டி இவர் அயர்லாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஒரு நாவலாசிரியர் மற்றும் ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளர். இவர் அயர்லாந்தின் இலக்கிய மறுமலர்ச்சியின் முன்னோடியாக திகழ்ந்தது மட்டும் இல்லாமல் அயர்லாண்டில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிலையும் ஒரு நிறுவன உறுப்பினராகவும் இருந்திருக்கிறாரு. A native Irish speaker from the Gaeltacht, Liam O'Flaherty wrote almost exclusively in English, except for a small number of short stories in the Irish language. He spent most of his time in traveling and lived comfortably and quietly outside the spotlight. லியம் ஓஃப்லாகர்ட்டி கேல்டக் பகுதியில் வாழ்ந்த ஒரு ஐரிஷ் மொழி பேச்சாளர். இவர் ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் எழுதின சிறுகதைகளை விட இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் தான் அவர் அதிகப்படியான கதைகளை ரொம்பவே சிறப்பாக எழுதியிருந்தார். இவர் தன்னோட வாழ்க்கையோட பெரும் பகுதியை ட்ராவலிங்லேயே செலவு பண்ணியிருக்காரு. இவர் தான் வாழ்க்கையை வசதியாகவும் புகழோடும் ரொம்பவும் அமைதியாகவுமே வாழ்ந்து வந்திருக்கிறாரு. Okay students, let's enter to the prose. First, we see the main characters. The young seagull and his family are the important characters in this story. Students, now we are going to learn a magnificent story about importance of courage and self-confidence in life. The story is about a seagull who is on its stage of learning how to fly. It also deals with the theme of how to overcome fear and move forward. Students, and his mother seagull turned to be cruel, but her intention was kind. She wanted the fear of the young seagull to go away. Okay children, let's go to the lesson. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Cuties, ஒரு சிறிய கடல் பறவை பாறை நீச்சில் உள்ள தன்னோட கூட்டில் தன்னந்தனியாக இருந்துச்சு. ஒரு நாள் முன்னாடி தான் அதோட 2 பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும் பறந்து போயிருந்தாங்க. அவங்களோடவே இது சேர்ந்து பறக்கிறதுக்கு ரொம்பவே பயந்துடுச்சு. எப்படியோ கொஞ்சம் தைரியத்தை வரவழைச்சிக்கிட்டு இது பாறையோட விளிம்பு வர ஒரு சின்னதாக ஓட்டம் எடுத்துட்டு பறக்கிறதுக்காக தன்னுடைய சிறகுகளை அடிக்க முயற்சி பண்ணுச்சு. ஆனால் அதோட பயம் அதை பறக்க விடலை. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge, where he slept at night. அந்த பாறை நீச்சிக்கு அடியில் கடல் பறந்து விரிந்து காணப்பட்டது. அந்த குட்டி பறவைக்கும் கீழே போகிறது பல மைல்கள் போகிற மாதிரி தோணுனதுனால
தன்னோட சிறகுகள் இவ்வளோ தூரம் பறக்கிறதுக்கு உதவாதுன்னு உறுதியாக நம்புச்சு. அதனால் தன்னோட தலையை வலிச்சிட்டு பாறை நீச்சுக்கு கீழே இருந்த தான் நைட்டில் தூங்கக்கூடிய அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே திரும்பி போயிடுச்சு. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. குட்டீஸ், அந்த யங் சீகல் கூட பிறந்த 2 பிரதர்ஸும் அதனுடைய லிட்டில் சிஸ்டர் பேர்டும் அதுங்களுடைய சிறகுகளை விட குட்டியாக இருந்த போதும் அதுங்க பாறைகளோட எட்ஜை நோக்கி ஓடி போய் தங்களோட சிறகை விரித்து பறக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சிங்க. ஆனால் தன்னால் பாறையோட எட்ஜில் இருந்து தாவி பறக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை இந்த யங் சீகலுக்கு இல்லாததுனால பறக்கிறதுக்கான தைரியம் அதுக்கு வரலை. His father and mother had come around, calling to him shrilly, scolding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த யங் சீகளுடைய ஃபாதர் பேர்டும் மதர் பேர்டும் தன்னுடைய குட்டி பறவையை சுற்றி வந்து பறக்க சொல்லியும் திட்டியும் கூச்சலிடுதுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த யங் சீகள் பறக்காமல் அங்கேயே இருந்துச்சுன்னா பட்டினி கிடந்து சாக வேண்டிதான்னு பயமுறுத்தவும் செய்யுதுங்க. ஆனால் அந்த யங் சீகள் உயிருக்கு பயந்ததால் அங்கிருந்து அது அசையக்கூட இல்லை. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to swim the waves and how to dive for fish. குட்டீஸ், இதெல்லாம் 24 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நடந்தது. அதுக்கு அப்புறம் இந்த யங் சீகளுக்கு பக்கத்தில் அதனோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே வரலை. அதுக்கு முந்தைய நாள் பகல் ஃபுல்லாக அதனோட பேரண்ட்ஸ் தன்னோட பிரதர்ஸ் கூடையும் சிஸ்டர் கூடையும் பறந்து போகிறதையும் பறக்கிற கலையில் தேர்ச்சி பெறது எப்படின்னும் கடல் அலையில் எப்படி நீந்துறதுன்னும் கற்றுக் கொடுக்கறத இந்த குட்டி பறவை கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பேரண்ட் சீகல்ஸு கடலில் மூழ்கி அதாவது டைவ் அடித்து எப்படி மீன் பிடிக்கிறதுன்றத அந்த குட்டி பறவைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, laughing at his cowardice. இந்த குட்டி சீகளுடைய ஓல்டர் பிரதர் ஒரு ஹெரிங் ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சி ஒரு பாறை மேலே நின்றுட்டு சாப்பிட்றத அந்த குட்டி சீக்கள் இங்கிருந்தே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. தாம் பிரதருடைய இந்த செயலை நினச்சி அதனுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருந்ததுனால அதை சுற்றி வந்து கேக்கல் பண்ணுறாங்க. குட்டீஸ், கேக்கல்னா சீகல்ஸ் எழுப்பக்கூடிய ஒளியை தான் கேக்கல்னு சொல்லுவாங்க. அதை எல்லாத்தையுமே இந்த குட்டி சீகல் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. மார்னிங் ஃபுல்லாக அந்த ஹோல் ஃபேமிலியும் ஆப்போசிட்டில் உள்ள அந்த பாறைக்கு போகிற பாதி வழியில் இருக்கிற அந்த பிளாட்டூவில் உட்காந்து, குட்டீஸ் பிளாட்டூ மீன்ஸ் பீடபூமி, அந்த பிளாட்டூவில் உட்காந்து அந்த யங் சீகளுடைய கோலத்தனத்தை பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. Now there was not a single scrap of food left. இப்போ சூரியன் உதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. சவுத் சைடில் இருந்த அந்த குட்டி சீகள் இருக்கக்கூடிய பாறை மேலே சுட்டெரிக்கிற மாதிரி இப்போ வெப்பம் பரவுது.
முதல் நாள் நைட்டில் இருந்தே அந்த குட்டி சீகள் எதுவுமே சாப்பிடாதனால அந்த சூரியனோட வெப்பத்தை அதனால் தாங்க முடியல. முதல் நாள் நைட் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த பாறையோட மூளையில் இருந்த ஒரு காஞ்சி போன மேக்ரல் ஃபிஷ்ஷோட வால் பகுதியை அது கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்ருந்துச்சு. ஆனால் இப்போது அது சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு சின்ன உணவு துண்டு கூட அங்கே கிடைக்கல. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brother and sister had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of eggshell. It was like eating a part of himself. இந்த குட்டி சீகள் தான் இருந்த பாறையோட மூளை முடுக்கலெல்லாம் தனக்கு ஏதாவது உணவு கிடைக்குமான்னு தேடி பார்க்குது. ஏன் தானும் தன்னோட பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும் பிறந்த அந்த வைக்கோல் கூட்டை கூட அது விட்டு வைக்கல. ஆனால் அங்கே காஞ்சி போன முட்டையோட ஓட்டை தவிர அது சாப்பிட்றதுக்கு எதுவுமே அங்கே கிடைக்கல. பசியால் அந்த குட்டி சீகள் அந்த முட்டை ஓட்டோட சில்லுகளை எல்லாம் கொறிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அந்த முட்டை சில்லுகளை சாப்பிட்றது தன்னோட உடலில் ஒரு பகுதியை தானே சாப்பிட்ற மாதிரி அதுக்கு தோணுது. He then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him, the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep white crack. அந்த யங் சீகள் தான் இருக்கக்கூடிய அந்த லெட்ஜில் ஒரு முனையில் இருந்து இன்னொரு முனைக்கு தன்னுடைய லாங் கிரே லெக்ஸ் மூலமாக முன்னும் பின்னுமா மெதுவாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. அந்த குட்டி பறவை பறக்காமலேயே தன்னோட பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போகிறதுக்கு என்ன வழின்னு கண்டுபிடிக்கவும் அது ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஆனால் அந்த லெட்ஜோட ரெண்டு பக்கமும் எங்கே போய் முடியுதுன்னா செங்குத்தான பாறையில் தான். அங்கிருந்து கீழே பார்த்தா கடல் தான் அதுக்கு தெரியுது. அதோட பேரண்ட்ஸுக்கும் இதுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய ஆழமான பள்ளம் இருக்கிறதையும் அது பார்க்குது. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. But then on what could he walk? There was no ledge and he was not a fly, and above him he could see nothing. The precipice was sheer and the top of it was perhaps further away than the sea beneath him. அந்த குட்டி சீகள் பாறையோட நார்த் சைடில் நகர்ந்தா மட்டும்தான் அதால் பறக்காமல் அதனுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அது போக முடியும். ஆனால் அது எது மேலே நடந்து போகும்? அங்கே தான் லெட்ஜே இல்லை. அதாவது அங்கே போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது. அதுவும் பறக்கவும் செய்யாது. அப்படி இருக்கும்போது அதால் எப்படி தன்னோட ஃபேமிலி கிட்ட போக முடியும்? அது இருக்கிற லெட்ஜில் இருந்து மேலே பார்த்தா அதுக்கு எதுவுமே தெரியல. அந்த செங்குத்தான பாறை ரொம்பவே சரிவா, அதாவது செங்குத்தா இருந்துச்சு. சீயோட கம்பேர் பண்ணும்போது செங்குத்தான பாறை ரொம்பவுமே உயரமாக இருக்குது. Okay children, we will see the continuation of this lesson in the next video.